يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safi Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum ya sahibal mi'raj. Assalamualaikum ya sahibal buraq. Assalamualaikum ya sahibal mu'jizat. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Abaz Zahra. Assalamualaikum wa ala alika at-tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ih bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang Jumaat yang mulia ini daripada bulan Zulqaidah, bulan yang mulia, bulan daripada bulan-bulan haram yang di mana dimuliakan Allah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan diampunkan sekalian dosa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, menyambung kembali kita daripada kitab Fiqhul Ibadat, iaitu sebuah kitab yang membicarakan semua urusan ibadat, daripada kita bersolat dan kita berwuduk, dan demikian juga dalam puasa, dan demikian juga dalam bab jenazah, bab haji dan bab zakat. Ya, semua rukun Islam ada dalam kitab Fiqhul Ibadat yang telah kita dan yang sedang kita membacanya. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, iaitu semalam, kita telah membicarakan daripada tentang kita mengkafankan mayat, dan kita telah mengatakan tentang kafan mayat itu janganlah pakai kain yang mahal-mahal, kerana dia pun tak lama, sekejap tak lama lagi dia akan hapus. Dan disunatkan kita pakaikan kain kafan itu yang berwarna putih. Hatta kalau sekiranya sang mayat masa hidupnya mewasiatkan kain kafan warna yang lain, tidaklah dijalankan, kerana yang disuruh oleh Nabi ialah memakai kain yang putih. Dan demikian juga kita telah mengatakan makruh menyimpan kain kafan untuk persediaan mati, melainkan kalau ada dua keadaan yang berbeza. Dua keadaan itu apa dia?
Pertama, kalau sekira kain kafan itu sehelai kain ataupun baju daripada para ulama, orang-orang salihin, para wali Allah, kita simpan untuk dibuat bekalan pakaian kita dalam kubur kita. Itu memang baik sekali. Bahkan sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kerana mengambil keberkahan. Begitulah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an berpesan bahawa kalau dia mati, sehelai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam simpanan dia diletakkan dalam kain kafannya. Dan sahabat yang lain pula minta supaya sehelai rambut Nabi yang dalam simpanannya diletakkan di bawah lidahnya di waktu dia mati nanti, supaya mudahlah dia dapat menjawab soalan mungkar nakir. Kenapa semuanya itu? Jawapannya kerana mengambil barakah, maupun daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maupun daripada para sahabat, maupun daripada alim-alim ulama salihin. Itulah dia yang telah diamalkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Ataupun kain kafan itu, kain kafan yang bekas daripada pakaian ibadat kita. Seumpama kain ihram yang kita guna untuk haji atau umrah. Atau wanita memakai kain telekung yang dipakai untuk haji atau umrah, maka disimpan, digunakan untuk menjadikan kain telekungnya waktu dia dikafankan. Ataupun kain kafan yang dia beli daripada wang yang halal. Wang halal. Jadi wang halal tu wang bersih. Jadi disimpannya dan diperhatikan. Dan bolehlah dia bacakan Quran. Setiap kali baca Quran, ambil kain kafan tu letak bawah Qurannya. Dan dia pun baca Quran. Jadi mudah-mudahan kain kafan tu berkat. Dan nanti bila dia mati dipakaikan. Yang dikatakan makruh itu ialah kalau kain kafan tu daripada wang yang tidak halal, yang tidak bersih. Dan demikian juga ada setengah orang mengambil kain kafan dia itu, disiapkan dengan dimandikan atau dibasuhkan dengan air zam-zam. Kenapa air zam-zam? Kerana itulah sebaik-baik air atas muka bumi ialah air zam-zam. Jadi diambilkan keberkahan air zam-zam itu dan dimandi, dibilaskan dengan kain kafan dia itu dan kemudian dijemurkan sampai kering dan dijadikan dia sebagai rehal untuk dia setiap kali nak baca Quran. Dia ambil kain kafan tu, dia letakkanlah Qurannya tu di atas kain kafannya. Jadi setiap kali dia baca Quran, kain kafan itu menjadi saksi. Dan apabila dia meninggal, kain kafan tu dikafankan atau dipakaikan untuk mayat dia. Masya Allah. Banyak cara yang boleh kita jadikan sebagai persediaan yang baik untuk kita mati. Mati ni datang bila-bila sahaja. Dan kain kafan itu kalau sekiranya dijahit tak mengapa, boleh. Kalau dia tak cukup lebar kerana dia tu dia punya bidang ni kecil, kita boleh jahitkan dia, tak ada je salah. Tak ada syarat apa-apa kain kafan tak boleh jahit, tak ada ya. Jadi semua tu tidaklah menghalang sesuatu kebaikan daripada kain kafan tersebut. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi pada petang ini kita menyambung lagi dengan tajuk yang baru pula, iaitu membawa mayat ke pemakaman. Iaitu kita membawa mayat kita, orang yang mati kita, jenazah itu kita bawa pergi ke kuburan. Jadi bagaimana nak mengangkatnya dan bagaimana tertib dan sunah-sunahnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Nama kita sekarang sudah mula berubah sedikit demi sedikit. Masa hidup kita nama dia Ahmad, Fatimah, Kasim, Zainab. Itulah nama kita. Tetapi apabila kita dah mati, orang tak panggil lagi, ni angkat Ahmad, angkat si Zainab, tak ada. Orang panggil angkat mayat. Itulah dia. Angkatlah jenazah ini. Begitulah dia tuan-tuan ya. Nama kita akan berubah dari satu masa ke satu masa. Tak ada apa kita nak glamourkan dengan nama kita, nak kita megahkan, tak ada apa. Lama-lama orang pun dah tak sebut dah nama kita. Masa kita hidup, kalau orang pandang kita punya kebaikan, orang sebut. Dah kita meninggal, orang pun dah lupa. Tapi kalau kita buat kerana Allah, ia akan kekal sama-sama Allah. Kalau kita buat kerana manusia, dia tidak akan kekal, bahkan akan hilang dari ingatan manusia. Allahu Akbar. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala Al-Habib Sayyid Muhammad Amin
bin Idrus Al-Idrus, daripada gurunya Al-Habib Zain bin Semit. Semoga Allah merahmati kedua-dua mereka. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat, dan dimelimpahkan rahmah kepada mereka, dan dilindungi mereka daripada sekalian kejahatan dunia, kejahatan akhirat, dan semoga ilmu mereka dilimpahkan keberkahannya kepada kita dan dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Kita hadiahkan kepada kedua-dua guru kita itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, berkata tuan pengarang kita rahimallahu taala, bab yang keempat, membawa mayat ke pemakaman atau perkuburan. Membawa mayat ke perkuburan adalah merupakan satu kewajipan bagi kaum muslimin yang lelaki, ya. Mayat itu mayat lelaki atau mayat perempuan, dia adalah merupakan wajib, kerana kalau tak diangkat macam mana nak bawa ke kubur. Jadi merupakan wajib bagi orang-orang lelaki yang akil, yang baligh. Kalau dalam satu kampung tak ada siapa usahakan untuk mengangkatkan mayat itu, berdosalah seluruh kampung itu. Dan mengangkat mayat itu dengan beberapa cara yang ada yang disunahkan. Akan tapi jika cara yang dibimbangkan akan merosakkan mayat, akan menjatuhkan mayat, maka itu haram, ya. Jadi kita kena angkat pun dengan tertib, dengan sopan, dengan kita penuh rasakan keamanahannya. Maknanya jangan kita angkat kelang kabut, tongan terbalik, itu semua jadi berdosa kita, ya. Dan disunatkan bila kita bawa mayat itu, kepala sang mayat itu menghadap kepada depan keranda. Jadi kita bawa mayat tu, ya, kepala dia di depan, ya, kaki kat belakang. Itu caranya kita mengangkat mayat, ya, untuk kita bawa ke kuburan. Daripada rumahnya kita angkat sampai kita turun ke masjid, kepala depan, kaki kat belakang, ya. Kewajipan mengangkat mayat itu telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengantarkan jenazah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu perintah Nabi, jadi wajiblah kita angkat jenazah itu. Adapun fadilat membawa mayat ke perkuburan adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan bersama jenazah sampai selesai dimakamkan, maka dia akan mendapat 2 qirat. Dan barang siapa yang kembali sebelum selesai pemakaman, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu qirat? Jawab Nabi SAW, iaitu pahala yang lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, ya. Jadi siapa yang mengikuti jenazah, daripada mula dia disolatkan, kemudian dibawa sampai ke perkuburan, dikebumikan. Jadi dah solat, kemudian dah kebumikan, maka orang ni pun barulah balik, dah selesai balik. Maka dia balik dengan pahala 2 qirat. Qirat itu apa dia? Iaitu 1 qirat sebesar gunung Uhud. Wow, gunung Uhud. Siapa daripada anda yang dah pernah pergi Mekah, Madinah, ya, haji atau umrah, gunung Uhud itu ialah gunung yang paling besar di kota Madinah Munawwarah. Dan panjang dia itu lebih kurang 10 km, lebarnya 5 km. Wow, besar betul. Yes, dia ialah gunung yang paling besar. Sebab itu selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan pahala seperti pahala gunung Uhud. Jadi ini kelebihan dia. Orang yang salatkan jenazah, kemudian dia bawa pergi ke kubur, sampai dah selesai tanam, baru dia balik. Dia dah balik dengan 2 gunung Uhud daripada pahala. Kalau dia hanya salatkan sahaja, dia tak pergi ke perkuburan, maka dia hanya dapat 1 qirat, 1 gunung Uhud punya pahala. Itulah dia tuan-tuan, ya. Kalau kita ada masa, kita hantarlah sampai ke perkuburan. Mayat ini seperti teman kita nak belayar. Belayar pun belayar jauh dan dia tak balik lagi. Apalagi kalau keluarga kita terdekat. Ya, kalau kita sampai rumah saja kita bye-bye, selamat berjalan, sedih dia. Sampailah dia ke kuburan,
orang yang tadi kat rumah ramai tapi kat kubur sikit saja. Tapi bila sampai kat kubur pun orang ramai, dia rasa gembira. Macam nak belayar pula orang pergi haji kan. Orang nak pergi haji, yang kat rumah tu ramai, tapi sampai ke airport sikit. Tapi yelah, kita pula ke airport kat Singapura ni, kita tak boleh ramai-ramai juga. Nanti penuh orang yang hantar. Yang nak belayar satu orang, yang menghantar satu lori pula. Allah. Penuh airport pula. Jadi susah pula, ya. Itulah dia tuan-tuan. Itu sebagai satu gambaran sajalah, ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghantarkan jenazah sampai selesai disolatkan, maka dia akan mendapat satu qirat, dan barang siapa yang tetap menunggu sampai selesai dikuburkan, maka dia dapat 2 qirat. Itulah dia. Jadi siapa yang solatkan jenazah, dia dapat 1 qirat. Kalau dia solat dan hantar kubur, tunggu sampai selesai ke dimakamkan, dapatlah 2 qirat, ya. Ya. Doa tatkala melihat jenazah. Jadi apabila kita melihat jenazah ni, kita disunatkan untuk kita membaca doa. La ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqihi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah, dialah yang menyembuhkan selepas kekuatannya. Dan tiada Tuhan melainkan Allah, dialah yang kekal selepas kehancuran semua makhluknya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, semua sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Dia kepada dialah sekalian hukum, dan kepada dialah akan kamu semua dikembalikan. Barang siapa membacanya, maka Allah akan mengampunkan si mayat dan yang ikut bersamanya, dan seluruh penduduk kampung tempat keluarnya mayat, dan penduduk kampung tempat mayat dimakamkan. Masya Allah. Mayat itu diampunkan, dan orang ahli rumah itu dikampungkan, keluarganya, dan ahli kampung dia yang dia keluar mayat itu daripada kampung itu dia ampunkan, dan juga mayat itu dimakamkan di kampung sebelah. Semua ahli kampung sebelah pun diampunkan oleh Allah. Kenapa? Berkatnya bacakan zikir itu. Ustaz, bagus zikir ni. Macam mana? Tak apalah, nanti saya fotokopi, saya masukkan dalam FB saya, ya. Nanti besok dah dapat buku ni, tuan-tuan bolehlah sendiri membaca, insya-Allah. Dan dianjurkan juga kita tatkala kita nampak mayat atau jenazah lah, ya. Kita nampak, kita baca. Ni pendek sikit lah. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi. Subhana, maha suci Allah. Al hayy, yang hidup. Alladzi, yang la yamut, yang tidak mati. Maha suci Allah yang hidup, yang tidak mati. Kita semua akan mati. Allah tidak mati. Subhanallah. Allah kekal hayyun qayyum, yang kekal hidup selama-lamanya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, cara mengangkat mayat. Cara mengangkat mayat. Cara membawa mayat ke perkuburan. Yang pertama, cara yang terpaling baik ialah orang yang membawa mayat itu adalah 4 orang. 2 orang di bahagian depan, 2 orang di bahagian belakang. Dan kalau tak cukup kerana mayat itu mungkin berat, maka kita tambahkan lagi 2 orang jadi 6. Kalau tak cukup juga, maka kita tambah lagi 2 jadi 8, ya. Itu mengikut kepada keadaan mayat, itulah keperluan untuk diangkatnya. Mungkin mayat itu berat, orang badan besar kan. Jadi kita perlukan ramai orang. Tapi alhamdulillah lah, kita lihat sekarang ni yang nak angkat mayat pun ramai. Kenapa? Nak dapatkan pahala angkat mayat tu, ya. Alhamdulillah. Cara yang berjalan di dekat mayat dan mempercepatkan langkah. Jadi bila kita jalan dengan jenazah ni, yang bagusnya kita jalan dekat-dekat mayat. Disunatkan bagi orang yang mengantarkan mayat ke perkuburan untuk berjalan dekat dengan mayat. Ni orang lelaki lah, ya. Orang perempuan dia tak boleh dekat-dekat, nanti bercampur lelaki perempuan, ya. Mempercepatkan langkah dengan ukuran yang normal. Jadi ukuran normal tu maknanya jangan lambat sangat, tapi jangan lari pula. Tapi ukuran tu biar cepat sikit. Tapi kalau di Mekah ni kadang-kadang saya lihat, Masya Allah, waktu saya mengangkat ataupun mengantar jenazah almarhum guru saya, Said Muhammad Alwi Maliki. Beliau meninggal pada tanggal 15 Ramadan, pada malam Jumaat. Masya Allah, ya. Allah yarham. Beliau seorang ulama hadis dan ulama tasawuf, dan seorang ulama yang hebat mempertahankan pegangan Ahlus Sunnah Jemaah.
Waktu dia wafat bulan Ramadan, jadi salatkan jenazahnya di Masjidil Haram. Jadi imam tengah salat tarawih, stop sekejap kerana nak beri laluan, nak salatkan jenazah dia. Lepas disalatkan jenazah dia, hampir separuh masjid keluar, angkat jenazah dia, hantar pergi ke kuburan. Daripada masjid sampai pintu kubur, semua jemaah-jemaahnya mengantar, Masya Allah. Dan Masya Allah, jenazah, tak payah orang nak berjalan. Semua angkat sampai ke kuburan. Wah, semua orang nak dapat barakahnya. Jadi itulah ya. Semua nak angkat, sebab apa? Nak ambil barakahnya. Jadi mayat tu macam keranda tu macam berjalan sendiri. Subhanallah. Itu dia, itu semua Allah Ta'ala punya tanda kasih sayang pada hamba-hamba dia. Ya. Jadi sunat. Tapi kalau sekiranya kita angkat jenazah, ialah kita tak seramai itu. Kita angkat jenazah, angkat pelan-pelan. Tapi pelan-pelan bukan pelan-pelan lambat. Tapi maknanya bergerak tu cepat sikit. Cepat tu bukan sampai berlari. Tapi kadang-kadang saya lihat ada juga macam cepat tu macam terjadi sendiri. Pantas orang yang berjalan tu. Tapi memang ada hadisnya. Akan kita sebutkan juga di sini ya. Berjalan di depan mayat. Yang lebih utama adalah jika berjalan depan mayat kerana sebagai hamba-hamba yang memintakan syafaat dan ampunan untuk sang mayat. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Kita jalan depan mayat. Jalan ni bukan semua orang lah. Mayat diangkat, tapi ada sekelompok juga di depan. Macam kita nak menghadap pada raja, kita nak bawa kepada raja seorang, kita jadi orang memberi syafaat. Memberi syafaat tu membuat rekomendasi. Kita dah jalan di hadapan. Itu pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang paling kuat ya. Tapi adalah juga pendapat ulama yang lain mengatakan jalan belakang jenazah ya. Aku melihat, iaitu daripada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan di hadapan jenazah. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang lebih afdal adalah jika berjalan di belakang jenazah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Imshu khalfal janazah," berjalanlah kamu di belakang jenazah. Jadi itu ada juga dia. Pokoknya ada dua pendapat lah ya, mengenai kita jalan depan atau jalan belakang daripada jenazah tersebut ya. Menaiki kenderaan tatkala menghantar jenazah. Apa hukum kita menaiki kenderaan? Hukum menaiki kenderaan mengantar jenazah terbagi dua. Pertama, hukumnya makruh. Makruh jika tanpa uzur. Untuk kita menaiki kenderaan pada saat menghantarkan jenazah ke kuburan. Ini diriwayatkan daripada hadis sahabat yang bernama Thauban. Thauban radhiyallahu mengatakan, Rasulullah SAW keluar ikut mengantarkan jenazah. Maka baginda melihat sebahagian orang menaiki punggung haiwan. Menunggang kuda ke ataupun unta. Maka baginda bersabda, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak malu? Sesungguhnya malaikat Allah berjalan kaki sedangkan kamu menunggang. Jadi Nabi SAW memberitahu, kamu tak malu ke? Malaikat berjalan, kamu ni menunggang. Jadi sunnahnya ialah apabila kita mengantar jenazah tu berjalan ya, tidaklah di atas kenderaan. Itu dihukumkan makruh kalau tak ada uzur ya. Tetapi menaiki kenderaan tatkala pulang daripada perkuburan menuju ke rumah tidak makruh. Itu dah balik tak ada apa-apalah. Nak balik nak naik kenderaan ke apa ke, nak menunggang ke tak apa-apa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazah. Beliau diberikan tonggangan haiwan, maka baginda menolak untuk menonggangnya. Dan tatkala pulang daripada perkuburan, baginda diberi tonggangan haiwan, maka baginda pun terima dan menaikinya. Maka sebagian sahabat bertanya tentang hal tersebut, maka baginda menjawab, sesungguhnya malaikat tatkala mengantar jenazah berjalan kaki, maka aku tidak ingin menaiki kenderaan sedangkan mereka berjalan kaki. Dan tatkala mereka dah balik, maka aku pun menaikilah kenderaan. Dan mereka dah balik, dah hantar dah ke kuburan, malaikat pun baliklah. Jadi maknanya di sini orang-orang yang beriman, bila mereka dihantar ke perkuburan, maka diiringi oleh para malaikat juga ya. Jadi di situ terlihat bagaimana Allah muliakan akan hamba-hamba dia yang beriman ya. Mudah-mudahan kita jenazah pun diiringi oleh malaikat. Amin amin ya rabbal alamin.
Hukum wanita menghantarkan jenazah. Ini apa hukum orang perempuan? Orang perempuan, ustaz, nak ikut hantar jenazah ke kuburan, boleh ke tak ni? Jawapannya, hukum menghantar jenazah bagi kaum ibu maupun yang meninggal tu lelaki atau perempuan, maka hukumnya makruh selama tidak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Makruh selagi tak ada hal yang melanggar syariat. Kalau melanggar syariat tu macam mana? Ada tercampur lelaki perempuan dah tak ada batasnya lagi, ataupun pakaian kaum wanita tu pakaian yang tak menutup aurat, ya, atau wanita tu terjerit-jerit menangis-nangis kerana kematian orang yang meninggal tu, maka kalau tak ada yang melanggar syariat, hukumnya makruh. Habis, ustaz, boleh tak nak hantar? Kalau nak hantar boleh, tapi taklah digalakkan, ya. Tapi taklah haram. Kita tak kata haram, ya. Kita kata makruh. Kalau tak melanggar syariat. Tapi menjadi haram jika dia melanggar syariat. Seperti bercampur lelaki wanita yang tak ada batas, ya. Ataupun di dalam masa perjalanan menangis terpekik-pekik. Ataupun wanita tu terbuka aurat. Itu haram lah dah, ya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, bahkan keempat-empat imam kita tidak melarang wanita pergi ke perkuburan. Cuma dari segi hal wanita itu sendiri. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah satu masa baginda pergi ke perkuburan berziarah, dan kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertemu Nabi di perkuburan Baqi', perkuburan kota Madinah. Siti Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, kalau kita pergi ziarah kubur, apa nak kita baca? Nabi pun ajarkan Siti Aisyah baca doa, iaitu memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya diaral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh, antum sabiqun wa nahnu lahiqun, yaghfirullahu lana wa lakum. Itu doa Nabi ajar kepada Siti Aisyah untuk kalau kita pergi ziarah kubur. Soalannya, Siti Aisyah bertanya, andai kata kita, iaitu diri dia, wanita-wanita termasuklah lelaki, pergi ziarah kubur, apa nak dibaca? Jadi di sini Nabi tak kata, oh orang perempuan tak boleh ziarah, haram. Tak ada, Nabi tak kata. Jadi Nabi ajarkan pula doa pergi membaca doa masuk ke kuburan. Jadi situlah pegangan ulama kita keempat-empat imam, harus orang perempuan pergi kubur kalaulah sekiranya dengan tidak melanggar syariat. Tapi kalau mengiringi jenazah, ini kita sebut sekarang bab mengiring jenazah. Kalau pergi ziarah saja, misal kata pagi raya ke bila-bila orang perempuan pergi ziarah kubur, hukumnya harus selagi tidak melanggar syariat. Tapi kalau mengiring jenazah, ini jenazah ni orang ramai ni, orang lelaki pun ada ni, hukumnya makruh kalau tak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat, orang perempuan baiklah duduk di rumah, ya. Sebab tu di sini ada juga hadis Nabi kata, ya, orang perempuan tu apa dia boleh buat kat kubur, ya? Dia kan nak main turunkan mayat, bukan dia nak boleh buat apa-apa, bukan boleh tolong angkat mayat. Jadi biarlah dia duduk kat rumah sebab lebih terpelihara daripada kelihatan orang ramai. Mengantarkan jenazah orang kafir ke perkuburan, hukumnya harus, ya, jika jenazah tersebut termasuk dalam golongan kaum kerabat. Jadi kita ni ada orang mu'allaf masuk Islam, ya. Jadi keluarga dia yang terdekat, family dia, ayah ibu dia meninggal, yang bukan Islam. Boleh tak ustaz saya nak hantar mak saya dah meninggal ni ke kubur dia? Boleh, ya, harus, hukumnya harus, tidak haram. Tapi haram jika jenazah tersebut bukan termasuk dalam golongan kerabat. Kalau bukan golongan kerabat, bukan orang yang kita punya talian darah, maka hukum haram. Kenapa pula jadi hukum haram? Kerana dia menjadikan kita memuliakan agamanya. Tetapi kalau kaum kerabat, teman, sahabat, itu semua diharuskan, ya. Kerabat, ya, dan tetangga dan teman. Mana orang yang kita kenal lah. Kawan kita, kawan baik kita dari pejabat, ya, dia dah meninggal. Habis macam mana ustaz saya nak hantar dia ke kubur dia bukan agama Islam. Tak apalah, ya, itu harus hukumnya. Tapi kalau orang yang tak ada kita kena mengena dengan dia, maka di situ jatuh hukum haram, ya. Mengantarkan ke kuburan dalam keadaan diam ataupun berzikir. Jadi di sini kadang-kala, ya, ada alim ulama kata yang bagus dalam keadaan diam, ya. Makna diam tu kerana dia bertafakur, dia memikirkan besok aku ni satu hari pun macam inilah jenazah aku diangkat orang. Hari ni kita angkat jenazah orang, besok orang pula angkat jenazah kita. Macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Selalu kita fikirkan demikian. Tetapi ada setengah ulama membolehkan kita
berzikir di dalam masa kita mengantar jenazah, maupun berzikir dengan selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita membaca tahlil, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun kita baca ayat Quran, ya, apa-apa ayat Quran kita baca, ya, baca qul huwallahu ahad ke apa. Ustaz, boleh ke? Jawapannya alim ulama bahawa perkara itu diharuskan. Kenapa? Mungkin ada orang menuduh itu perkara bid'ah. Ini bid'ah, semua tak boleh. Jawapannya, kalaulah sekiranya zaman Nabi SAW tidak melakukannya, kita buat, itu namanya bid'ah. Betul. Tapi apa pula bid'ah itu hukumnya? Itu daripada statusnya, itu dia bid'ah. Tetapi apa hukum dia? Hukum ni ada 5. Hukum dia wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum, 5 hukum. Jadi bid'ah tu status kedudukan dia. Kenapa? Sebab zaman Nabi tak buat. Okey, kita terima. Apa hukum dia pula? Hukum dia wajib ke? Haram. Sunat ke? Makruh ke? Harus. Nah, kita kembali pula apa yang dia baca. La ilaha illallah. Haram ke tu? Ini zikir ni. Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Wahai orang beriman, zikir pada Allah. Zikir ni kita ikut perintah Allah. Tak haram lah. Dah disuruh Allah. Nabi pun mengatakan, siapa yang penghabisan perkataan la ilallah masuk syurga. Masuk syurga baca la ilallah. Kenapa pula jadi haram pula? Jadi tak adalah hukum haramnya. Habis ustaz kita angkat suara di dalam berzikir ada banyak hadisnya. Ya, bahkan dalam riwayat alim-alim ulama pun sahabat-sahabat berkumpul berzikir la ilaha illallah. Ada hadisnya. Jadi di sini kita tak nampak apa yang jadi haram. Habis ustaz boleh ke? Boleh, tak ada apa-apa. Kita bila nak keluar rumah, kita pun berkata Allahumma salli ala Muhammad. Orang berselawat sebanyak Allahumma salli ala Muhammad. Mayat kat dalam tu pun terasa syahdu, ya. Maknanya dia diiringi dengan zikrullah, dibaca la ilaha illallah, diiringi dengan selawat pada Nabi Allahumma salli. Jadi dia mendapat barakahnya. Kita tak baca tapi kita dapat barakahnya kerana kita mendengarkannya. Sebab mayat ni masih hidup. Sebab tu Nabi kata, bila kita handle mayat tu, kita baik-baik. Jangan sampai menyakiti dia kerana dia merasakan sakit seperti mana orang hidup merasakan kesakitan. Dia rasa. Jadi bila kita angkat dia pun dengan baik, dengan sopan, ya. Jangan kasar-kasar, ya. Sebab dia merasakan apa yang orang hidup merasakannya. Macam itulah dia tuan-tuan. Jadi ada setengah ulama membolehkan. Jadi pokok di sini kita tidak menghukum. Orang yang nak baca la ilaha illallah, nak baca selawat masa mengangkat mayat, silakan. Orang yang tak nak baca, silakan. Kita tak nak kata, ini haram, kenapa kau tak buat, kenapa kau buat. Kita jangan. Sebab perkara ini bukan perkara hukum yang haram, tapi dia hukum harus, dan dia boleh jadi pahala sunat kerana dia menyebutkan nama Allah, maka itu adalah merupakan kebaikan, ya. Wallahu alam. Jenazah berhenti. Jenazah sangat rasa ringan tatkala diangkat ke permakaman. Maka ini pernah juga berlaku jenazah yang kita rasa ringan. Kenapa ringan jenazah ni? Itu mungkin kerana dia seseorang yang Allah kasih. Sebab orang yang Allah Ta'ala kasih ni, Allah ringankan dia. Kenapa? Ringankan orang yang mengangkat dia. Ringankan orang yang mengantarkannya. Jadi sebab itulah dia kadang-kala dia diringankan. Dan kadang-kala jenazah tu terstop tersendiri. Kenapa pula terstop tersendiri? Kadang-kadang jenazah tu dihadiri oleh para malaikat. Dengan tak cara langsung, orang nak berjalan dah tak boleh, terstop. Tapi lepas tu dapat berjalan balik. Ini pernah dilakukan atau pernah berlaku. Terkadang terjadi karamah, iaitu satu perkara yang pelik. Tatkala jenazah diangkat untuk dibawa ke kubur, maka dia berhenti. Hal itu ada menurut pendapat Imam Abu Ali An-Najjar menunjukkan terdapatnya para malaikat di hadapannya yang ikut memakamkan dia, iaitu mengantarkan ke perkuburannya. Jadi itu disunatkan, ya. Kita kalau terasa jenazah tu kita nak terhenti, ada macam tersekat, itu tak apalah. Itu memang biasa berlaku. Tapi biasanya berlaku pada orang alim, orang salihin, ya. Ya, disunatkan untuk berdiri pada 5 perkara. Ni kalau kita sedang duduk, ya, kemudian kita pun berdiri. Kenapa berdiri? Kita disunatkan berdiri untuk 5 perkara. Pertama,
tatkala melihat jenazah yang sedang dibawa ke kuburan maupun jenazah tu orang kafir sekalipun, ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita sedang duduk-duduk, lalu satu jenazah. Jenazah tu orang yang bukan Islam. Kita pun berdiri. Ustaz ni kenapa ni kita berdiri? Apa boleh hormat pun ni? Ni jenazah orang kafir ni. Jadi kalau jenazah orang kafir, kita tak boleh hormat. Kita hormat juga jenazah orang kafir. Ini telah berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, lalu jenazah seorang Yahudi. Jadi orang Yahudi dah meninggal lah, jadi orang-orang diangkat jenazah tu. Lalu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Sahabat-sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi." Nabi kata, "Bukankah dia itu juga makhluk Allah?" Jadi kita beri penghormatan pada dia bukan atas agama dia, tapi atas dia itu seorang makhluk Allah, iaitu dia seorang manusia. Dia juga adalah saudara insania. Kita ni tuan-tuan ada dua jenis saudara. Saudara seagama, iaitulah orang yang seagama Islam kisah sama kita, dan saudara sesama manusia. Kenapa? Semua kita, baik yang kafir atau yang Islam, semua kita daripada satu mak, satu bapa. Siapa dia? Adam dan Hawa. Itulah kita. Jadi agama itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia agama Islam, dia agama kafir, itu urusan Allah dengan dia. Bukan kita yang nak masukkan dia ke neraka, bukan kita yang nak hitung dia, nak hisap dia, nak tanya dia, tak. Itu urusan Allah. Tapi dia adalah anak Adam. Dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita bangun, kita hormat. Hormat atas kemanusiaan. Ini satu perkara yang penting tuan-tuan kita kena tahu. Islam ni bukan hanya agama yang eksklusif untuk diri dia sesama dia. Islam ni agama rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, seluruhnya. Jadi walaupun orang kafir sekalipun, tetapi kalau dia tu perlu pada kebantuan kita, kita bantu dia, kita dapat pahala. Jangan kata orang kafir. Kalau anjing sekalipun, na'udzubillah, anjing tengah haus kelaparan, anjing kena aksiden di tepi jalan, kita nampak anjing biar mampus. Dia pun makhluk Allah Ta'ala juga. Kita bantu dia. Jangan lupa kita dah dengar kisah seorang perempuan Bani Israel yang pelacur, yang pulang pada pelacurannya. Dalam perjalanan, dia lalu sepi satu perigi, kemudian dia pun haus, dia pun ambil air lah daripada kasut dia, diikat kain dia, dia ulurkan ke bawah dan nampak keluar naik. Kemudian bila nak minum, tengok ada anjing kat sebelah. Tengah haus, kesian anjing ni. Dia pun haus macam aku. Dia pun bagi minum kepada anjing tu. Kerana ihsan dia kepada anjing, maka Allah bagi dia hidayat dan dia pun bertaubat, mati dia, masuk syurga. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Jadi kita jangan anggap, tengok siapa yang aksiden tu, itu orang kafir yang dia mampus. Astagfirullah. Dia pun manusia juga. Kita bantu dia atas dasar kemanusiaan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi bila kita nampak jenazah yang orang Islam atau kafir pun, kita berdiri sebagai penghormatan. Dan sunat kita berdiri tatkala datang kedua orang tua. Kita tengah duduk-duduk, mak ayah pun datang. Bangun. Kita beri penghormatan pada mak ayah kita. Kita salam ayah kita, salam ibu kita, cium tangan mereka. Cium tangan ni, kita ni kadang-kadang, maaflah orang-orang kita ya, dia bukan cium tangan mak bapak dia, dia cium tangan dia. Macam mana Ustaz? Patut cium tangan ni, pegang tangan mak ayah ni, kemudian cium, letakkan bibir kita kat tempat tangan dia. Kita cium dia. Tapi kita ni maaflah, bila kita salam, kita tarik tangan kita sini, kita cium tangan kita. Kau cium tangan kau. Maaf tuan-tuan, saya cakap kasar sikit. Tapi itulah dia. Bukan itu bukan cium tangan mak bapak, itu cium tangan kita. Macam tu juga isteri nak cium tangan suami. Dia dah pegang, dah baguslah. Lepas tu bila dia cium tangan dia. Cium tangan kau. Bukan tangan suami dia. Maaflah ya. Jadi kita cium tangan mak bapak ni, biar pegang betul-betul tangan dia pegang. Habis ustaz kadang-kadang ada orang, kita nak cium tangan orang alim ke apa kan. Kita pegang tangan dia betul-betul. Tapi yelah ada stres dengan orang alim tu, dia tak mau tangan dia dicium. Bukan dia tak mau, tapi dia tak mau rasa dia bangga diri dia. Sebab tu dia tarik tangan dia. Itu masing-masing lah ya. Itu pun tak salah. Itu antara dia lah, urusan dia. Tapi pokok kita ni,
Bila kita tengah duduk, mak bapak datang, jangan McDonald saja. Berbuah, mak datang. Bapak, bangunlah. Anak ni tak tahu adab ke? Maaf tuan-tuan ni, kita sekarang ni kita sedih lah. Anak-anak kita ialah keadaan zaman sekarang ni. Tak macam anak-anak kita dulu. Orang tua-tua dulu kalau bercakap, berbual, anak-anak senyap, diam. Tak berani cakap apa-apa. Takut. Ya. Kalau sekiranya orang tua-tua tengah duduk, nak jalan depan pun, minta izin. Bongkok-bongkok minta izin. Hormat mak, minta izin mak ya. Tapi sekarang Allah, kita tengah bercakap, dia melompat-lompat, dia terpekik-pekik, tak pedulikan kita. Kemudian bila nak keluar jalan gitu saja, tak ada minta izin, tak ada hormat pun. Allah, apa nak buat? Itulah akhir zaman ya. Ya Allah, perbaikilah anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah zuriat kami orang yang beriman, yang bertakwa, yang berakhlak mulia ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sunat bila orang tua kita datang, kita bangun, kita berdiri. Dan tatkala datang orang alim, orang alim, ulama, mereka ini pewaris Nabi, penyambung risalah Nabi SAW, penyambung dakwah Nabi. Jadi tak banyak sedikit mereka ada jasa kepada kita, kepada umat. Walaupun bukan guru kita. Ini ustaz ni, ini syekh ni. Tapi bukan guru kita. Kita belajar dengan ustaz lain, tak apa. Tapi dia adalah orang yang diberikan kelebihan ilmu, pengetahuan agama untuk menyampaikan dakwah. Kita bangun, kita hormat dia. Ya, kalau kita nak cium tangan, kalau lelaki lah ya, cium tangan dia, tak apalah. Tapi ustaz, orang perempuan nak cium tangan syekh, boleh? Tak boleh lah. Nabi SAW tak pernah, kita kata bersalaman dengan wanita, tak pernah ya. Wanita yang ajnabiyah lah ya. Dan jadi orang alim kalau datang, kita berdiri ya, beri penghormatan pada mereka. Dan tatkala datang pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang mengikut perintah Allah, bila dia datang, kita bangun, kita beri penghormatan pada dia. Itu pemimpin yang adil ya. Tetapi kalau pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak ada menjalankan perintah Allah, tak payahlah, tak payah berdiri pun tak apa ya. Tapi taklah haram pula ya. Itu berdiri itu sebagai penghormatan saja, tapi tidaklah haram. Dan tatkala akan mengambil atau meletakkan Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran itu apa? Kitab Allah, kitab Allah. Ya, wahyu yang diturunkan Allah daripada 7 petala langit, daripada Lauh Mahfuz. Masya Allah. Dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Hebat tu Al-Quran. Jadi kita nak letak Al-Quran, kita letakkan dia dengan keadaan kita berdiri. Kita berdiri, kita letakkan di atas almari atau atas meja kita. Jangan sambil kita duduk, kita macam malas. Itu pemalas namanya. Ini satu penghormatan. Ini sunat. Yalah, bukan kita kata wajib. Habis ustaz, kita penatlah, kita nak duduk. Tak, bolehlah. Tapi taklah wajib. Ya, tapi yang sunatnya, kita berdiri sebagai penghormatan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 5 perkara yang disunatkan kita berdiri. Ada juga, ada orang yang mengatakan, buat apa kamu berdiri? Ini kamu melebih-lebihkan, mengagung-agungkan orang. Jawapan kita, mana kita ada melebih-lebihkan? Ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Apabila datang tetamu-tetamu daripada luar, Nabi berdiri memberi penghormatan pada mereka. Bila Nabi datang, Sayyidatina Fatimah dan rumahnya, dia berdiri menyambut kedatangan Nabi kita SAW. Dicium tangan Nabi, dicium pipi kanan, dicium pipi kiri, dicium dahinya. Itulah kasih sayang seorang anak kepada ayah. Begitulah seorang ayah sayang pada anaknya. Apabila Siti Fatimah datang pula ke rumah Nabi, Nabi berdiri pula. Masya Allah. Nabi beri penghormatan pada anaknya. Yes, kerana Nabi sayang. Dan Nabi cium pipi kanan dan kiri Siti Fatimah. Ustaz, budak ni dah besar, dah bini orang, dah buat apa kita cium dia pula? Dia anak kita. Daripada kecil kita cium dia. Apa pula? Dia dah besar, tak boleh kita cium dia. Maaflah tuan-tuan ya, kadang-kadang kita rasa segan, malu. Ya, itu perasaan kita pada hukum zahir. Tapi hakikatnya tidak. Kadang-kadang kita ni, maaflah, anak-anak ni bila masa kecil, masa baby, sayang, cium sana, cium sini. Tapi bila dah besar sikit, cium pun dah jarang. Bila dah ada berumur, dah remaja, kita pun dah setahun sekali baru kita cium hari raya.
Dah lepas tu dia dah kahwin, dah susah nak cium dia. Kenapa? Sebab ini ciuman ini, dia menambahkan rasa sayang. Bila kita cium anak kita, bila kita cium pipi dia, kita cium dahi dia, dia cium tangan kita, cium, dia merasakan dia punya kasih sayang tu. Sayang anak ayah, sayang anak mak. Jadi bila kita katakan sayang tu, anak terasa, Allah, mak aku sayang aku. Walaupun dia dah jadi isteri orang, walaupun dah jadi suami orang, tapi kita lahirkan rasa kasih sayang. Ini yang kita hari ini kurang, maaf tuan-tuan dia. Jadi itulah kita hidupkan balik. Jadi di sini kita bangun berdiri beri penghormatan kepada orang-orang yang layak untuk diberi penghormatan, bukan bid'ah, bukan haram. Ada juga orang yang mengata, orang alim datang pun siapa, kita duduk, tak payah kita diri, tak payah beri penghormatan. Itu kurang adab namanya. Kalau kita nak cakap kasar, kurang ajar dia. Tapi kita cakap lembut sikit, kurang adab. Itu tak ada hormat. Sebab kita bukan hormat pada jasad dia, kita hormat pada darjat dia. Darjat dia yang Allah Ta'ala sendiri telah angkatkan darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkatkan darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu antara kamu. Beberapa darjat lagi yang tinggi. Allah angkat darjat mereka, kita pandang mereka rendah. Macam mana sikap kita? Maaf tuan-tuan, bukan saya nak katakan supaya kita nak besar-besarkan orang alim, tapi sebagai penghormatan yang layak untuk diberi kepada mereka yang menjalankan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Baiklah tuan-tuan, alhamdulillah selesai kita pada membicarakan tentang mengangkat jenazah ini, dan kita akan masuk pula dalam bab solat jenazah insya-Allah. Baiklah, untuk petang ini sampai situ saja. Maaf zahir batin tuan-tuan kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang ni bulan Zulkaidah, bulan haram, dan tak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Ya, insya-Allah saya akan membicarakan tentang fadilat bulan Zulhijjah pada masa yang terdekat insya-Allah ya. Nah, mereka yang telah buat penempahan tentang kitab ini ada 3 volume, satu set ada 3 volume ya. Jadi insya-Allah lah saya dah ambil nama-nama mereka dan juga handphone mereka, dan insya-Allah pada masa nanti bila kitab ini sudah siap dengan harganya akan nanti saya maklumkan, dan kemudian barulah kita boleh buat transfer. Sekarang pun saya tak boleh bagi tahu harga. Berapa ustaz, berapa harga? Saya pun tak boleh nak kata. Sebab saya pun belum dapat daripada dia punya pencetaknya dan juga harga postnya. Jadi saya pun nak tahu je. Jadi postnya tu berapa harga cetak, berapa harga. Jadi kita tengok berapa dan kemudian baru saya maklumkan. Tapi itulah saya kata anggaran dah $50. Tapi plus minus lah ya. Mungkin terlebih lagi, mungkin kurang lagi. Allahualam. Tengoklah keadaannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk petang ini. Maaf saja. Dan kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan boleh hantar pada FB saya. Dan dengan itu sama-sama kita akhiri baca istighfar, minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.